بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، اور قوم ہود آکاف نامی بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضر موت کے درمیان واقع تھی۔ آکاف عربی میں ریت کے ٹھیلوں کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا، جیسا کہ سورہ آکاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آکاف میں ڈرایا۔ بہرحال قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے، اور ان کے خیمے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے، جیسا کہ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کی مانند دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فن اور کاریگری کی ایک ایسی مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہر کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے مطابق عجیب و غریب روایت مشہور ہو گئی۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اور ساتھ ساتھ پہاڑ میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین میں خیمے موجود تھے، صرف اپنا وقت اور دولت برباد کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے تھے۔ شہر کے راستے بھی لمبے چوڑے تھے۔ کاریگری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے، اس مقام پر آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ اور یہ لوگ عربی میں بات چیت کرتے تھے، اور ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی، اور قوم عاد بت پرستی کرتے تھے۔ بہرحال ان کے جسم مضبوط اور ٹھوس تھے، ان کا قد بھی لمبا تھا، تقریباً 60 ہاتھ تھا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشی بنایا اور ڈھیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جن کا کوئی مقصد نہیں، اور جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، اور کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اولاد، باغات، شہر، قوت و جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی ایمان لائی، الٹا تکبر کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس قوم عاد نے بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ بہرحال جب یہ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بڑی بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچایا،
کہ وہ तुम्हें खबरदार करे, तुम अल्लाह की नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और तुम्हें ज्यादा ताकत दी। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि निजात पाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत नसीहत की, लेकिन वो लोग कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद गढ़ी है। अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक कोई दलील नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अकल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की माफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तू बेवकूफ है, शायद तू हमारे माबूदों के बड़े झपट्टे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम्हें पड़ी है, इसीलिए तू जहनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और अपने लोगों से कहने लगे कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो। और अब जब तुमने अपने जैसे इंसान की इत्तात कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि तुम जब मर कर मिट्टी बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं। ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है और ये जिंदगी सिर्फ दुनिया की है। हम फिर नहीं उठाए जाएंगे, हम इस बात पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर हूद अलैहिस्सलाम से कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या ना सुनाएं, हम अपने तौर तरीके नहीं छोड़ सकते, ये तो पुराने लोगों का दीन है। और आखिरकार हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुल्लम खुल्ला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिस की इबादत हो रही है मैं उन सब से बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं, अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने सब झूठे माबूदों को भी बुलाओ और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत ना दो, मुझ पर तरस ना खाओ। यह फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, उनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे तहस नहस किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी आंधी में तहस नहस किया। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली और उससे खुशहाली हो गई, दरख्त और फल खत्म होने लगे। वो लोग बारिश की तमन्ना करने लगे। उसी हालत में अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का इरादा किया। उन्होंने देखा कि स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो लोग खुशी से उछलने लगे और कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल बिल्कुल गलत था। दरअसल वो एक कहर इलाही था जिसकी मचाने की वो जल्दी कर रहे थे। वो अजाब उनके तमाम बुतों, दरख्तों, खेमों और फलों को तहस नहस करता हुआ आया। आंधी इतनी तेज थी कि पहाड़ पर उनके तैयार करदा महलों तक को उड़ा ले गई। अल्लाह पाक मुजरिमों को यही बदला देता है। और हवा उन पर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। अल्लाह ताला फरमाता है, कौमे आद ने भी झुटलाया, बस क्या हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेज और मुसलसल चलने वाली हवा लगातार दिनों में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर पटकती थी, गोया वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है,
क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? बहरहाल हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी और बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम उनके साथी थे उस तरफ हवा पटकी भी नहीं। और ये थे कौमे आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म को माना। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने जलील किया और आखिरत में भी। बहरहाल इस तरह कौमे आद तबाह हुई और उसके बाद मोमिनों ने बाकी बच जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे।